फाल्गुन मासर मधुर पवन जेतेबेले पृथ्वी को स्पर्श करे सेतेबेले परिवेश रे एक अजଣା आनंदर भाव प्रसारित हेबाकु लागे। गाँर रास्ता हेउ कि सहरर चौकी सबुठी रंगर उत्सवर प्रस्तुति देखा जाए। छोट छुआ माने हाथ में पिचकारी धरी खेलुछंती, युवक माने हस खुशी रे उभयंकु रंग लगाउछंती। घरे घरे मिष्टान्नर सुगंध प्रसारित हेउछि। ढोलर ताल, हसर ध्वनि और आकाशरे उड़ुथिबा गुलाल सबुकिछि मिसी एमिति एक दृश्य सृष्टि करे जे मने हुए पृथ्वी निजे रंगरे भिजी आनंदरे नाचुछि। होली यह केवल एक पर्व नुहे, यह एक अनुभूति। यह हसर पर्व, मिलनर पर्व, मनर समस्त कलुषता को भूली प्रेमरे भिजी जिबार पर्व। एही दिन लोके पुरुणा मन मालिन्य को भूली उभयंकु आलिंगन करती, नुआ आरंभर शुभेच्छा दियंती। केही काहार शत्रु नुहे, केही काहार पर नुहे, सबुठी केवल रंग, प्रेम और खुशी। किंतु आपण केबे यह भाविचंती कि आमे एही पर्व काहेकि पालन करूछु? काहेकि आमे अग्नि जलाई होलिका दहन करूछु? काहेकि आमे परदिन रंग खेलुछु? यह केवल आनंद पाए कि यह भितरे आउ कौनसी गभीर सत्य लुकायित अछि? दिने एहीपरि प्रश्न जने छोट शिशुर मनरे मध्य उठिला। से देखुथिला जे तांको घर पाखरे लोक माने एक बड़ चिता तैयारी करुछंती। काठ एकत्रित करा जाइछि, गोबरर उपला मध्य रखा जाइछि और समस्ते आनंदरे कहउछंती आजि होलिका दहन हब। शिशुटी आश्चर्य होई तांको ठाकुरदांकु पचारिला, आमे एही अग्नि काहीकि जलाउछु? होली काहीकि पालन करुछु? ठाकुरदा हसी तांको मुंडरे हाथ रखिले। से शांत भावरे कहिले, बापा, होली केवल रंगर पर्व नुहे, यह सत्यर विजयर पर्व, यह भक्तिर शक्तिर पर्व, यह अहंकार नाश और धर्मर विजयर पर्व। शिशुटी आउ अधिक आश्चर्य हैला। से पचारिला, सत्यर विजय? किए सत्य किए असत्य? ठाकुरदा आकाश को चाही कहिले, बहु वर्ष पूर्वरु एक राजा थिले जे निजकु भगवान मानुथिले। तांको अहंकार एते बड़ थिला जे से चाहुथिले समस्ते तांकु पूजा करंतु, किंतु तांको निज पुओ केवल सत्य भगवानंकु मानुथिले। तांकर भक्ति एते शुद्ध थिला जे कौनसी शक्ति तांकु भांगी पारिला नाही। शिशुटी आग्रहर सहित आखि बड़ बड़ करी शुणुथिला। ठाकुरदा पुणी कहिले, जेतेबेले अहंकार भक्ति को दलिबाकु चेष्टा कला सेतेबेले अग्नि मध्य सत्य को जलाई पारिला नाही। जोठारे अहंकार जलिगला सेठारे भक्ति अमर हेला। सेही घटनार स्मृति रे आमे होलिका दहन करूछु। चारि पाखरे अग्नि जली उठिला। लोकमाने ता चारिपटे परिक्रमा करुथिले। शिशुटी अग्निर लहरी को देखुथिला। तांको मनरे अनेक प्रश्न जागुथिला। से शांत भावरे पचारिले, ठाकुरदा, से राजा किए थिले? से भक्त किए थिले? ओ अग्नि रे कौन घटिला? ठाकुरदा हसी कहिले, यह एक अद्भुत कथा, भक्ति, अहंकार और दिव्य शक्तिर कथा। जदि शुणिबाकु चाहुछ मु तुमको सबु कहिबी। शिशुटी उत्साहर सहित कहिला, हाँ ठाकुरदा, मते कुहंतु। ठाकुरदा धीरे धीरे कथा आरंभ कले। बहुत पुराना समय रे जेतेबेले पृथ्वी रे दैत्यमानंक शक्ति बहुत बढ़ी जाइथिला, सेतेबेले जन्म नेइथिले जणे दैत्यराज हिरण्यकश्यपु। तांको शक्ति, प्रताप और अहंकारर कथा समस्त लोकरे प्रसिद्ध थिला। किंतु से साधारण शक्ति रे संतुष्ट हेबा मनीष नुहे। से चाहुथिले अमरत्व, असीम शक्ति और समस्त सृष्टि उपरे निजर अधिकार। एही इच्छा पूरण पाई से घोर तपस्या करने ठीक कले। हिरण्यकश्यपु वन को जाई एमिति कठोर तपस्या कले जे वर्ष परे वर्ष कटिगला। से खाइले नाही कि पीले नाही, शरीर हाड़ और चर्मरे परिणत हैला, किंतु तांको मन अचल रहिला। तांको तपस्यार तेज एते भयंकर हैला जे देवता माने मध्य भयभीत हेले। शेषरे ब्रह्मदेव तांको सम्मुखरे प्रकाश हेले एवं वर मागिबाकू कहिले। हिरण्यकश्यपु बहुत चतुर थिले। से सीधा सड़ख अमरत्व वर न मागी एमिति वर मागिले जहाद्वारा से प्राय अजय होइजिबे।
ମୋତେ ନା ଦିନରେ ନା ରାତିରେ ମୃତ୍ୟୁ ହେଉ, ନା ମଣିଷ ଦ୍ୱାରା ନା ପଶୁ ଦ୍ୱାରା, ନା ଘର ଭିତରେ ନା ବାହାରେ, ନା ଆକାଶରେ ନା ପୃଥିବୀରେ ଓ ଯେକୌଣସି ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ଦ୍ୱାରା ମୋର ମୃତ୍ୟୁ ନ ହେଉ। ବ୍ରହ୍ମଦେବ ତାଙ୍କ ତପସ୍ୟାରେ ପ୍ରସନ୍ନ ହୋଇ ଏହି ବରଟି ଦେଇଦେଲେ। ଏହି ବର ପାଇବା ପରେ ହିରଣ୍ୟକଶ୍ୟପର ଅହଙ୍କାର ଆକାଶକୁ ଛୁଇଁଗଲା। ସେ ଭାବିଲେ ଏବେ ତାଙ୍କୁ କେହି ମାରିପାରିବେ ନାହିଁ। ସେ ସମସ୍ତ ସୃଷ୍ଟିର ସ୍ୱାମୀ ବୋଲି ଘୋଷଣା କଲେ। ତାଙ୍କର ଆଦେଶ ଥିଲା ଯେ ମୋତେ ଛାଡ଼ି ଅନ୍ୟ କାହାକୁ ପୂଜା କରିବା ନିଷେଧ। ମୁଁ ହିଁ ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ। ସମସ୍ତ ଦିଗରେ ଭୟର ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା। ଋଷିମାନେ, ଦେବତାମାନେ, ସାଧାରଣ ଲୋକେ ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କ ଅତ୍ୟାଚାରରେ ଭୟଭୀତ ହେଲେ। ଯେଉଁଠାରେ ଭଗବାନଙ୍କ ନାମ ନିଆଯାଉଥିଲା ସେଠାରେ ଏବେ ହିରଣ୍ୟକଶ୍ୟପର ନାମ ଉଚ୍ଚାରଣ ହେବାକୁ ଲାଗିଲା। ମନେ ହୁଏ ଧର୍ମ ନୀରବ ହୋଇଯାଇଛି, ସତ୍ୟ ଭୟରେ ଲୁଚିଯାଇଛି। କିନ୍ତୁ ସେହି ଦୈତ୍ୟରାଜଙ୍କ ଘରେ ଜନ୍ମ ନେଲା ଜଣେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା, ପ୍ରହ୍ଲାଦ। ସେ ତାଙ୍କ ପୁଅ ଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ମନ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭିନ୍ନ ଥିଲା। ଛୋଟ ବୟସରୁ ତାଙ୍କ ହୃଦୟରେ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ପ୍ରତି ଅଗାଧ ଭକ୍ତି ଥିଲା। ସେ ଖେଳୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ନାରାୟଣ ନାରାୟଣ ବୋଲି ଜପ କରୁଥିଲେ। ତାଙ୍କ ମୁହଁରେ ସଦା ଶାନ୍ତି ଓ ଆନନ୍ଦ ଦେଖାଯାଉଥିଲା। ପ୍ରହ୍ଲାଦଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ପାଇଁ ଗୁରୁକୁଳକୁ ପଠାଗଲା। ସେଠାରେ ଦୈତ୍ୟରାଜଙ୍କ ମହିମା ଓ ଅହଙ୍କାର ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶିକ୍ଷା ଦିଆଯାଉଥିଲା। କିନ୍ତୁ ପ୍ରହ୍ଲାଦଙ୍କ ନିର୍ମଳ ହୃଦୟରେ କେବଳ ଭଗବାନଙ୍କ ପ୍ରେମ ଓ ନାମର ମଧୁର ଧ୍ୱନି ଥିଲା। ଗୁରୁମାନେ ଯେତେବେଳେ ପଚାରୁଥିଲେ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କିଏ, ପ୍ରହ୍ଲାଦ ନିର୍ଭୟ ସ୍ୱରରେ ଉତ୍ତର ଦେଉଥିଲେ, ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ହେଉଛନ୍ତି ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ। ଏହି କଥା ଶୁଣି ଗୁରୁମାନେ ଭୟଭୀତ ହୋଇଯାଉଥିଲେ। ସେମାନେ ବାରମ୍ବାର ତାଙ୍କୁ ବୁଝାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରହ୍ଲାଦଙ୍କ ଭକ୍ତି ଏକ ଅଟଳ ପର୍ବତ ପରି କେବେ ବଦଳୁ ନଥିଲା। ଦିନେ ହିରଣ୍ୟକଶ୍ୟପୁ ନିଜ ପୁଅକୁ ଆଲିଙ୍ଗନ କରି ପ୍ରେମରେ ପଚାରିଲେ, ବାପା, ତୁମେ ଶିକ୍ଷାରେ କ'ଣ ସବୁଠାରୁ ଭଲ ଶିଖିଲ? ପ୍ରହ୍ଲାଦ ନିର୍ମଳ ସ୍ୱରରେ ହସି କହିଲେ, ପିତା, ମୁଁ ଶିଖିଛି ଯେ ଭଗବାନ ସର୍ବତ୍ର ବିରାଜମାନ। ତାଙ୍କ ଭକ୍ତି ହିଁ ସର୍ବୋତ୍ତମ ପଥ। ଏହା ଶୁଣି ହିରଣ୍ୟକଶ୍ୟପୁ ମୁହଁ କ୍ରୋଧରେ ଲାଲ ହୋଇଗଲା। ତାଙ୍କ ଆଖିରେ ଅଗ୍ନି ଜଳି ଉଠିଲା। ସେ ଗର୍ଜନ କରି କହିଲେ, କିଏ ତୁମକୁ ଏକଥା ଶିଖାଇଲା? ମୋତେ ଛାଡ଼ି ଅନ୍ୟ କାହାର ନାମ କହିବାର ସାହସ କେମିତି କଲ? ପ୍ରହ୍ଲାଦ ଶାନ୍ତ ଭାବରେ ଉତ୍ତର ଦେଲେ, ପିତା, ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ ସବୁଠାରେ ଅଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ସେ ଅଛନ୍ତି। ଏହି କଥା ଶୁଣି ହିରଣ୍ୟକଶ୍ୟପର ଅହଙ୍କାର ଅସହ୍ୟ ହୋଇଗଲା। ସେ ବୁଝିଲେ ତାଙ୍କ ନିଜ ପୁଅ ଏବେ ତାଙ୍କର ଶତ୍ରୁ ହୋଇପଡ଼ିଛି। କ୍ରୋଧରେ ସେ ଆଦେଶ ଦେଲେ, ଏହାକୁ ଦଣ୍ଡ ଦିଅ, ଏହାର ଭକ୍ତିକୁ ଭାଙ୍ଗିଦିଅ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରହ୍ଲାଦ ଭୟଭୀତ ହେଲେ ନାହିଁ। ସେ ଶାନ୍ତ ମନରେ ଭଗବାନଙ୍କ ନାମ ଜପ କଲେ। ଏଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ଅହଙ୍କାର ଓ ଭକ୍ତିର ଭୟଙ୍କର ସଂଘର୍ଷ। ଗୋଟିଏ ପଟ ଅସୀମ ଶକ୍ତିର ଗର୍ବ, ଅନ୍ୟପଟେ ନିର୍ମଳ ଭକ୍ତିର ଅଜୟ ଶକ୍ତି। ହିରଣ୍ୟକଶ୍ୟପୁ ମନେ ମନେ ନିଶ୍ଚିତ କଲେ, ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରହ୍ଲାଦ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ନାମ ଛାଡ଼ିବେ ନାହିଁ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କୁ ବଞ୍ଚିବାକୁ ଦିଆଯିବ ନାହିଁ। ପ୍ରହ୍ଲାଦଙ୍କ ଉପରେ ଦଣ୍ଡ ଦେବାର ଆଦେଶ ଦେବା ପରେ ହିରଣ୍ୟକଶ୍ୟପୁଙ୍କର କ୍ରୋଧ ଦିନକୁ ଦିନ ବଢ଼ିବାକୁ ଲାଗିଲା। ସେ ଭାବୁଥିଲେ, ମୋ ନିଜ ପୁଅ ଯଦି ମୋ ଆଦେଶ ମାନୁନାହିଁ ତେବେ ମୋର ଶକ୍ତିର ମୂଲ୍ୟ କ'ଣ? ତାଙ୍କ ଅହଙ୍କାର ଏବେ ତାଙ୍କୁ ଅନ୍ଧ କରିଦେଇଥିଲା। ସେ ଭୁଲିଗଲେ ଯେ ପ୍ରହ୍ଲାଦ ତାଙ୍କ ପୁଅ। ସେ କେବଳ ଏତିକି ଦେଖୁଥିଲେ ଯେ ଏକ ଛୋଟ ଶିଶୁ ତାଙ୍କ ଆଦେଶକୁ ଅବହେଳା କରୁଛି ଓ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ନାମ ନେଉଛି। ସେ ସେନାମାନଙ୍କୁ ଆଦେଶ ଦେଲେ, ଏହାକୁ ମାରିଦିଅ, ଏହାର ଭକ୍ତିକୁ ଶେଷ କରିଦିଅ। ସେମାନେ ପ୍ରହ୍ଲାଦଙ୍କୁ ଧରି ଏକ ଭୟଙ୍କର ବିଷ ପିଆଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରହ୍ଲାଦ ଶାନ୍ତ ମନେ ଭଗବାନଙ୍କ ନାମ ଜପ କରି ସେହି ବିଷ ପିଇଦେଲେ। ସମସ୍ତେ ଭାବିଲେ ଏବେ ତାଙ୍କର ଶେଷ ନିଶ୍ଚିତ। କିନ୍ତୁ କିଛି ସମୟ ପରେ ସେ ସୁସ୍ଥ ଭାବେ ବସି ରହିଲେ। ବିଷ ତାଙ୍କୁ କିଛି କରିପାରିଲା ନାହିଁ। ହିରଣ୍ୟକଶ୍ୟପୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଲେ, କିନ୍ତୁ କ୍ରୋଧ ଆହୁରି ବଢ଼ିଗଲା। ସେ ପୁଣି ଆଦେଶ ଦେଲେ, ଏହାକୁ ଉଚ୍ଚ ପାହାଡ଼ରୁ ଫିଙ୍ଗିଦିଅ। ସେନାମାନେ ପ୍ରହ୍ଲାଦଙ୍କୁ ନେଇ ପାହାଡ଼ର ଶିଖରକୁ ଗଲେ। ତଳେ ଗଭୀର ଖାଇରେ ମୃତ୍ୟୁର ଭୟଙ୍କର ଦୃଶ୍ୟ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରହ୍ଲାଦଙ୍କ ମୁହଁରେ ଭୟ ନଥିଲା। ସେ ଆଖି ବନ୍ଦ କରି କହିଲେ, ହେ ପ୍ରଭୁ, ଆପଣ ମୋ ସହିତ ଅଛନ୍ତି। ସେମାନେ ତାଙ୍କୁ ତଳକୁ ଫିଙ୍ଗିଦେଲେ। କିନ୍ତୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ, ସେ ମନେ ହେଲା ମୃଦୁ ହାତରେ ଧରିଥିବା ଭଳି ଧୀରେ ଧୀରେ ତଳକୁ ଖସିଲେ ଓ ସୁରକ୍ଷିତ ରହିଲେ।
ହିରଣ୍ୟକଶ୍ୟପର ମନ ଅସ୍ଥିର ହେବାକୁ ଲାଗିଲା। ସେ ଆଉ ଅଧିକ କ୍ରୂର ହୋଇଗଲେ। ସେ କହିଲେ, ଏହାକୁ ହାତୀ ତଳେ ପକାଇ ଦିଅ। ଭୟଙ୍କର ହାତୀକୁ ଅଣାଗଲା। ସେ ଗର୍ଜନ କରି ପ୍ରହ୍ଲାଦଙ୍କ ଦିଗରେ ଧାଉଁଥିଲା। ସମସ୍ତେ ଭାବିଲେ ଏବେ ସେ ବଞ୍ଚିବେ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ହାତୀ ପ୍ରହ୍ଲାଦଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆସି ହଠାତ୍ ଶାନ୍ତ ହୋଇଗଲା। ସେ ତାଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ମୁଣ୍ଡ ନୁଆଁଇ ଦଣ୍ଡାୟମାନ ହେଲା। ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରୟାସ ବିଫଳ ହେଉଥିଲା। ମନେ ହୁଏ ଏକ ଅଦୃଶ୍ୟ ଶକ୍ତି ପ୍ରହ୍ଲାଦଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କରୁଛି। ହିରଣ୍ୟକଶ୍ୟପର ଅହଙ୍କାର ଏବେ ଭୟରେ ପରିଣତ ହେବାକୁ ଲାଗିଲା। ସେ ଭାବିଲେ ଏହା ସାଧାରଣ ଶିଶୁ ନୁହେଁ, କିଛି ଦିବ୍ୟ ଶକ୍ତି ଏହାକୁ ରକ୍ଷା କରୁଛି। କିନ୍ତୁ ସେ ତାଙ୍କ ଜିଦ୍ ଛାଡ଼ିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ନଥିଲେ। ତେବେ ତାଙ୍କ ମନରେ ଏକ ନୂତନ ଯୋଜନା ଆସିଲା। ସେ ତାଙ୍କ ଭଉଣୀ ହୋଲିକାକୁ ଡାକିଲେ। ହୋଲିକାଙ୍କୁ ବର ମିଳିଥିଲା ଯେ ଅଗ୍ନି ତାଙ୍କୁ ଜଳାଇ ପାରିବ ନାହିଁ। ସେ ଅଗ୍ନିରୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରହିପାରୁଥିଲେ। ହିରଣ୍ୟକଶ୍ୟପ କହିଲେ, ଭଉଣୀ, ତୁମେ ଅଗ୍ନିରୁ ଅଜୟ। ପ୍ରହ୍ଲାଦଙ୍କୁ କୋଳରେ ନେଇ ଅଗ୍ନିରେ ବସ। ଏହି ଅଗ୍ନି ତାକୁ ଜଳାଇ ଦେବ। ତୁମେ ସୁରକ୍ଷିତ ରହିବ। ହୋଲିକା ଅହଙ୍କାରରେ ହସିଲେ। ସେ ଭାବିଲେ ଏକ ଛୋଟ ଶିଶୁ, ଏହାକୁ ଜଳାଇବା ମୋ ପାଇଁ କଷ୍ଟକର କାହିଁକି? ସେ ସମ୍ମତ ହେଲେ। ବଡ଼ ବଡ଼ ଚିତା ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଲା। କାଠ ଯୋଡ଼ା ହେଲା। ଅଗ୍ନି ଜଳାଇବାର ପ୍ରସ୍ତୁତି ହେଲା। ସମସ୍ତେ ଏହି ଭୟଙ୍କର ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ଜମା ହେଲେ। ହୋଲିକା ପ୍ରହ୍ଲାଦଙ୍କୁ କୋଳରେ ବସାଇ ଚିତା ଉପରେ ବସିଲେ। ପ୍ରହ୍ଲାଦ ଶାନ୍ତ ଥିଲେ। ତାଙ୍କ ମୁହଁରେ ଭୟର ଚିହ୍ନ ନଥିଲା। ସେ ଆଖି ବନ୍ଦ କରି ଭଗବାନଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରୁଥିଲେ। ଅଗ୍ନି ଜଳି ଉଠିଲା। ଅଗ୍ନିର ଲହରୀ ଉଚ୍ଚକୁ ଉଠିବାକୁ ଲାଗିଲା। ତାପ ଚାରିପଟେ ପ୍ରସାରିତ ହେଲା। ଲୋକମାନେ ଶ୍ୱାସ ରୋକି ଦେଖୁଥିଲେ। ଅଗ୍ନି ଧୀରେ ଧୀରେ ବେଶୀ ଭୟଙ୍କର ରୂପ ନେଲା। କିନ୍ତୁ ସେହି ଅଗ୍ନିର ମଧ୍ୟରେ କ'ଣ ଘଟୁଥିଲା କେହି ଜାଣିନଥିଲେ। ଏପଟେ ହୋଲିକା, ଯିଏ ନିଜ ବର ଉପରେ ଗର୍ବ ଅନୁଭବ କରୁଥିଲେ। ଅନ୍ୟପଟେ ପ୍ରହ୍ଲାଦ, ଯିଏ କେବଳ ଭଗବାନଙ୍କର ନାମରେ ଆସ୍ଥା ରଖୁଥିଲେ। ଅଗ୍ନି ଆଉ ବେଶୀ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ହେଲା। ଅଗ୍ନିର ଲହରୀ ଆକାଶକୁ ଛୁଇଁବାକୁ ଲାଗିଲା। ତାପ ଏତେ ଭୟଙ୍କର ଥିଲା ଯେ ଚାରିପାଖରେ ଦଣ୍ଡାୟମାନ ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ଦୂରକୁ ଘୁଞ୍ଚି ଯାଉଥିଲେ। ସମସ୍ତଙ୍କ ଆଖି ସେହି ଜଳନ୍ତ ଚିତା ଉପରେ ଲାଗିଥିଲା। କେହି କିଛି କହୁନଥିଲେ। କେବଳ ଭୟ ଓ ଅପେକ୍ଷାର ଗଭୀର ନୀରବତା ପରିବେଶକୁ ଆବୃତ କରୁଥିଲା। ଅଗ୍ନିର ମଧ୍ୟରେ ହୋଲିକା ବସିଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କ କୋଳରେ ପ୍ରହ୍ଲାଦ। ଆରମ୍ଭରେ ହୋଲିକାର ମୁହଁରେ ଗର୍ବର ହସ ଥିଲା। ସେ ଭାବୁଥିଲେ, ମୋତେ ଅଗ୍ନି କିଛି କରିପାରିବ ନାହିଁ। ଏହି ଶିଶୁ ଏବେ ନିଶ୍ଚୟ ନଷ୍ଟ ହେବ। କିନ୍ତୁ କିଛି ସମୟ ପରେ ତାଙ୍କ ମୁହଁର ଭାବ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହେବାକୁ ଲାଗିଲା। ଅଗ୍ନିର ତାପ ଧୀରେ ଧୀରେ ବଢ଼ୁଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଅଦ୍ଭୁତ ଘଟଣା ଘଟିବାକୁ ଲାଗିଲା। ପ୍ରହ୍ଲାଦ ଶାନ୍ତ ମନରେ ଆଖି ବନ୍ଦ କରି ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ନାମ ଜପ କରୁଥିଲେ। ତାଙ୍କ ମୁହଁରେ ଭୟର ଚିହ୍ନ ନଥିଲା। ମନେ ହୁଏ ସେ ଅଗ୍ନିରେ ନୁହେଁ, ଦିବ୍ୟ ଶାନ୍ତିର କୋଳରେ ବସିଛନ୍ତି। ହୋଲିକା ଧୀରେ ଧୀରେ ଅସୁସ୍ଥ ହେବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଯେଉଁ ଅଗ୍ନି ତାଙ୍କୁ କେବେ ଛୁଇଁ ପାରୁନଥିଲା, ସେହି ଅଗ୍ନି ଏବେ ତାଙ୍କୁ ଜଳାଇବାକୁ ଲାଗିଲା। ତାଙ୍କ ବରର ଶକ୍ତି ନିର୍ବଳ ହେବାକୁ ଲାଗିଲା। ସେ ଭୟଭୀତ ହୋଇଗଲେ। ତାଙ୍କ ଗର୍ବ ଭାଙ୍ଗିବାକୁ ଲାଗିଲା। ସେ ବୁଝିଲେ ଏହି ଅଗ୍ନି ସାଧାରଣ ନୁହେଁ, ଏହା ସତ୍ୟର ଅଗ୍ନି, ଭକ୍ତିର ଅଗ୍ନି, ଯାହା ଅହଙ୍କାରକୁ ସହିପାରେ ନାହିଁ। କିଛି ମୁହୂର୍ତ୍ତ ପରେ ଦୃଶ୍ୟ ପୁରା ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହୋଇଗଲା। ହୋଲିକାର ଚିତ୍କାର ଶୁଭିବାକୁ ଲାଗିଲା। ତାଙ୍କର ଶରୀର ଅଗ୍ନିରେ ଜଳି ଯାଉଥିଲା। ଯେଉଁ ଶକ୍ତିରେ ସେ ଗର୍ବ କରୁଥିଲେ, ସେହି ଶକ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ସେହି ଅଗ୍ନିର ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରହ୍ଲାଦ ସୁରକ୍ଷିତ ଥିଲେ। ଅଗ୍ନିର ଲହରୀ ମନେ ହୁଏ ତାଙ୍କୁ ଛୁଇଁବାକୁ ମଧ୍ୟ ଚାହୁଁନଥିଲା। ତାଙ୍କ ଚାରିପଟେ ଅଦୃଶ୍ୟ ସୁରକ୍ଷାର ଏକ ଦିବ୍ୟ ବଳୟ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଯାଇଥିଲା। କିଛି ସମୟ ପରେ ଅଗ୍ନି ଶାନ୍ତ ହେବାକୁ ଲାଗିଲା। ଧୂଆଁ ଧୀରେ ଧୀରେ ହଟିଗଲା। ଲୋକମାନେ ଯେତେବେଳେ ସାହସ କରି ଚିତା ଦିଗକୁ ଚାହିଁଲେ, ସେମାନେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟରେ ଅଚଳ ହୋଇଗଲେ। ହୋଲିକା ଭସ୍ମ ହୋଇଯାଇଥିଲେ ଓ ପ୍ରହ୍ଲାଦ, ସେ ଶାନ୍ତ ଭାବେ ଦଣ୍ଡାୟମାନ ଥିଲେ। ତାଙ୍କ ମୁହଁରେ ଦିବ୍ୟ ଶାନ୍ତିର ଆଲୋକ ଜଗମଗ କରୁଥିଲା। ଏହି ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖି ସମସ୍ତେ ବୁଝିଗଲେ ଭକ୍ତିର ବିଜୟ ହୋଇଛି ଏବଂ ଅହଙ୍କାର ନଷ୍ଟ ହୋଇଛି। ହିରଣ୍ୟକଶ୍ୟପ ଏହି ସମ୍ବାଦ ଶୁଣି କ୍ରୋଧରେ ପାଗଳ ହୋଇଗଲେ। ତାଙ୍କ ଅହଙ୍କାର ଭାଙ୍ଗିବାକୁ ଲାଗିଲା। କିନ୍ତୁ ଏବେ ମଧ୍ୟ ସତ୍ୟକୁ ମାନିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ନଥିଲେ। ସେ ପ୍ରହ୍ଲାଦଙ୍କୁ ଡାକି ଗର୍ଜନ କରି କହିଲେ, ତୋର ଭଗବାନ କେଉଁଠି? ସେ ଯଦି ସର୍ବତ୍ର ଅଛନ୍ତି, ତେବେ ଏହି ଖମ୍ବରେ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି କି? ପ୍ରହ୍ଲାଦ ଶାନ୍ତ ଭାବରେ କହିଲେ, ହଁ ପିତା, ସେ ସର୍ବତ୍ର ଅଛନ୍ତି। କ୍ରୋଧରେ ହିରଣ୍ୟକଶ୍ୟପ ଗଦା ଉଠାଇ ଖମ୍ବକୁ ଆଘାତ କଲେ। ସେହି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଭୟଙ୍କର ଗର୍ଜନ ଶୁଣିବାକୁ ମିଳିଲା। ଖମ୍ବ ଭାଙ୍ଗିଗଲା।
ଓ ସେଠାରୁ ପ୍ରକାଶ ହେଲେ ଭଗବାନଙ୍କ ଅଦ୍ଭୁତ ରୂପ ନରସିଂହ। ନା ପୂର୍ଣ୍ଣ ମଣିଷ ନା ପୂର୍ଣ୍ଣ ପଶୁ, ଅର୍ଦ୍ଧ ମଣିଷ ଅର୍ଦ୍ଧ ସିଂହ। ସେହି ସମୟରେ ନା ଦିନ ଥିଲା ନା ରାତି। ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ସେ ନା ଘର ଭିତରେ ଥିଲା ନା ବାହାରେ ଦ୍ୱାର ପଥରେ। ସେ ହିରଣ୍ୟ କଶ୍ୟପଙ୍କୁ ନା ଆକାଶରେ ନା ପୃଥିବୀରେ ନିଜ ଜଙ୍ଘାରେ ଧରିଲେ। ନା କୌଣସି ଅସ୍ତ୍ର ନା କୌଣସି ଶସ୍ତ୍ର, କେବଳ ନଖରେ ତାଙ୍କ ଅହଙ୍କାରକୁ ଶେଷ କରିଦେଲେ। ଏହିପରି ଭାବେ ହିରଣ୍ୟ କଶ୍ୟପଙ୍କ ଶେଷ ହେଲା। ଧର୍ମର ବିଜୟ ହେଲା, ଭକ୍ତି ଅମର ହେଲା। ସେହି ଦିନରୁ ଲୋକେ ହୋଲିକା ଦହନ କରନ୍ତି ଅହଙ୍କାର ଓ ଅସତ୍ୟର ନାଶର ପ୍ରତୀକ ଭାବେ ଓ ପରଦିନ ରଙ୍ଗ ଖେଳନ୍ତି ଭକ୍ତି ପ୍ରେମ ଓ ଆନନ୍ଦର ବିଜୟ ଉତ୍ସବ ଭାବେ। ଏହା ହିଁ ହୋଲିର ସତ୍ୟ ଅର୍ଥ। ମନର ଅହଙ୍କାରକୁ ଜଳାଇ ଦେବା ଓ ପ୍ରେମ ଓ ଭକ୍ତିର ରଙ୍ଗରେ ଜୀବନକୁ ଭରିଦେବା। ହୋଲିର ଏହି ପବିତ୍ର କଥା କେବଳ ପୁରାତନ ଘଟଣାର ସ୍ମୃତି ନୁହେଁ, ଏହା ଆମ ଜୀବନକୁ ଆଲୋକିତ କରୁଥିବା ଏକ ଗଭୀର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ସନ୍ଦେଶ। ପ୍ରହ୍ଲାଦଙ୍କ ଭକ୍ତି, ହୋଲିକାର ଅହଙ୍କାର ଓ ହିରଣ୍ୟ କଶ୍ୟପଙ୍କ ଅତ୍ୟାଚାର ଏସବୁ କେବଳ କଥାର ପାତ୍ର ନୁହେଁ, ଏମାନେ ଆମ ମନ ଭିତରେ ଥିବା ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଭାବନାର ପ୍ରତୀକ। ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ମନରେ କେବେ ନା କେବେ ହିରଣ୍ୟ କଶ୍ୟପଙ୍କ ଭଳି ଅହଙ୍କାର ଜନ୍ମ ନେଇଥାଏ। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଶକ୍ତି ସମ୍ପତ୍ତି କିମ୍ବା ସଫଳତାରେ ଗର୍ବ କରିଥାଉ, ସେତେବେଳେ ଆମେ ଭୁଲିଯାଉ ଯେ ସବୁକିଛି ଅସ୍ଥାୟୀ। ଅହଙ୍କାର ମନକୁ ଅନ୍ଧ କରିଦିଏ, ଏହା ଆମକୁ ସତ୍ୟରୁ ଦୂରେଇ ନେଇଯାଏ। ହିରଣ୍ୟ କଶ୍ୟପ ଭଳି ଆମେ ମଧ୍ୟ କେବେ କେବେ ଭାବୁଥାଉ, ମୋ ଇଚ୍ଛା ହିଁ ସବୁକିଛି। କିନ୍ତୁ ସତ୍ୟ ହେଉଛି, ଯେଉଁଠାରେ ଅହଙ୍କାର ବଢ଼େ ସେଠାରେ ଶାନ୍ତି ହ୍ରାସ ପାଏ। ହୋଲିକା ଆମକୁ ଆଉ ଏକ ଗଭୀର ଶିକ୍ଷା ଦେଇ ଯାଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ବର ମିଳିଥିଲା, ଶକ୍ତି ମିଳିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସେ ସେହି ଶକ୍ତିକୁ ସତ୍ୟ ଓ ଧର୍ମର ପଥରେ ବ୍ୟବହାର କଲେ ନାହିଁ। ଅହଙ୍କାରର ପଥ ବାଛି ଅନ୍ୟାୟର ସହଯୋଗ କଲେ। ଏହା ଆମକୁ ମନେ ପକାଏ ଯେ ଯେଉଁ ଶକ୍ତି ଧର୍ମ ବିପକ୍ଷରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ, ସେହି ଶକ୍ତି ଶେଷରେ ନିଜକୁ ନଷ୍ଟ କରିଦିଏ। ଅଗ୍ନିରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବାର ବର ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ହୋଲିକା ରକ୍ଷା ପାଇଲେ ନାହିଁ, କାରଣ ସେ ସତ୍ୟର ବିରୁଦ୍ଧରେ ଠିଆ ହୋଇଥିଲେ। ଏପରି ସମୟରେ ପ୍ରହ୍ଲାଦ ଆମକୁ ଭକ୍ତିର ଅଦ୍ଭୁତ ଶକ୍ତି ଶିଖାନ୍ତି। ସତ୍ୟ ଭକ୍ତି କେବଳ ପୂଜା କିମ୍ବା ମନ୍ତ୍ର ନୁହେଁ, ଏହା ହେଉଛି ନିଷ୍ଠା ଆସ୍ଥା ଓ ଅତୁଟ ବିଶ୍ୱାସର ନାମ। ଯେତେବେଳେ ପରିସ୍ଥିତି ବିପରୀତ ହୁଏ, ସେତେବେଳେ ଭୟ ସମ୍ମୁଖରେ ଦଣ୍ଡାୟମାନ ହୁଏ, ସେତେବେଳେ ଯଦି ମନ ଭଗବାନଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରେ, ତାହା ହେଉଛି ପ୍ରକୃତ ଭକ୍ତି। ପ୍ରହ୍ଲାଦ କେବେ ଭୟ କରିଲେ ନାହିଁ, ସେ କେବେ ଆସ୍ଥା ହରାଇଲେ ନାହିଁ, ତେଣୁ ଅଗ୍ନି ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ଜଳାଇ ପାରିଲା ନାହିଁ। ହୋଲି ଆମକୁ ଏହି ଶିକ୍ଷା ଦେଇଥାଏ ଯେ ଆମ ମନରେ ଖରାପ ଭାବନାକୁ ଅଗ୍ନିରେ ଜଳାଇ ଦେବାକୁ ହେବ। ଈର୍ଷ୍ୟା କ୍ରୋଧ ଅହଙ୍କାର ଦ୍ୱେଷ ଏସବୁ ଆମ ମନର ହୋଲିକା। ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏମାନେ ମନରେ ରହିବେ, ଆମେ ସତ୍ୟ ଆନନ୍ଦକୁ ଅନୁଭବ କରିପାରିବା ନାହିଁ। ହୋଲିକା ଦହନ କେବଳ ବାହାରର ଅଗ୍ନି ନୁହେଁ, ଏହା ଭିତରର ଅଶୁଭକୁ ଦହନ କରିବାର ପ୍ରତୀକ। ଓ ପରଦିନ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ରଙ୍ଗ ଖେଳୁଥାଉ, ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ଗଭୀର ଅର୍ଥ ରହିଛି। ରଙ୍ଗ ଆମକୁ ସମାନ କରିଦିଏ। ଧନୀ ଦରିଦ୍ର ଛୋଟ ବଡ଼ ଜାତିପାତି ଏହି ସବୁ ଭେଦକୁ ଲିଭାଇ ଦିଏ। ମୁହଁରେ ରଙ୍ଗ ଲାଗିଲେ ସମସ୍ତେ ଏକାଭଳି ଲାଗନ୍ତି। ଏହା ପ୍ରେମ ଓ ସମାନତାର ପ୍ରତୀକ। ଏହା ଆମକୁ ସ୍ମରଣ କରାଏ ଯେ ଜୀବନର ସତ୍ୟ ସୁନ୍ଦରତା ପ୍ରେମରେ ଅଛି, ଭେଦଭାବରେ ନୁହେଁ। ହୋଲି ଆମକୁ ଏକ ନୂଆ ଆରମ୍ଭର ସନ୍ଦେଶ ମଧ୍ୟ ଦେଇଯାଏ। ଯେପରି ଶୀତକାଳ ଶେଷ ହୋଇ ବସନ୍ତ ଆସେ, ସେହିପରି ଦୁଃଖ ପରେ ଆନନ୍ଦ ଆସେ। ଜୀବନରେ ଯେତେ ଅନ୍ଧକାର ଥାଉ, ସତ୍ୟ ଓ ଭକ୍ତିର ଆଲୋକ ନିଶ୍ଚୟ ଆସିବ। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ହୋଲିକା ଦହନ ଦେଖିବେ, ସେତେବେଳେ କେବଳ ଅଗ୍ନିକୁ ନୁହେଁ, ନିଜ ମନକୁ ମଧ୍ୟ ଦେଖନ୍ତୁ। ଭାବନ୍ତୁ ଯେ କୌଣସି ଖରାପ ଭାବନାକୁ ଆଜି ମୁଁ ଜଳାଇ ପାରିବି କି? କୌଣସି ଅହଙ୍କାରକୁ ଆଜି ମୁଁ ଛାଡ଼ି ପାରିବି କି? ଓ ଯେତେବେଳେ ରଙ୍ଗ ଖେଳିବେ, ସେତେବେଳେ କେବଳ ମୁହଁରେ ନୁହେଁ, ମନରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରେମର ରଙ୍ଗ ଲଗାନ୍ତୁ। କ୍ଷମାର ରଙ୍ଗ, ମିତ୍ରତାର ରଙ୍ଗ, ଆନନ୍ଦର ରଙ୍ଗ। ଏହା ହିଁ ହୋଲିର ସତ୍ୟ ଅର୍ଥ। ଏହା ହିଁ ପ୍ରହ୍ଲାଦଙ୍କ ଭକ୍ତିର ସନ୍ଦେଶ। ଏହା ହିଁ ସତ୍ୟର ବିଜୟର ପର୍ବ। ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ନିଜ ମନର ଅନ୍ଧାରକୁ ଜଳାଇ ପ୍ରେମ ଓ ଭକ୍ତିର ଆଲୋକରେ ଜୀବନକୁ ଭରିଦେବା ଓ ପବିତ୍ର ପର୍ବକୁ ସତ୍ୟର ଅର୍ଥରେ ପାଳନ କରିବା। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆପଣ ଓ ଆପଣଙ୍କ ପରିବାରକୁ ପ୍ରେମ ଆନନ୍ଦ ଶାନ୍ତି ଓ ମଙ୍ଗଳମୟ ରଙ୍ଗରେ ଭରିଥିବା ପବିତ୍ର ହୋଲିର ବହୁତ ବହୁତ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଓ ଅଭିନନ୍ଦନ। ଜୟ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ। ରାଧେ ରାଧେ।